ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زاري الله فكاد أدس مراف جمرة سورة آل عمران. عمران بيت مراف بمبالي متتاوكوان اتن مراف جمرة بيت مراف بيت سورة آل عمران بمبال بنبي صلى الله عليه وسلم نكجرنا بأصحابه نكجر تقلصا ناغنيالن. ففي صحيح مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران. ሁለቱን አበባማ ወይም አንጸባራቂ ምዕራፎች ጥሯቸው በቀራና አል ዑምራን የሚባሉትን ይላሉ የአላህ መልእክተኛ
صلى الله عليه وسلم. وفي مسلم أيضا من حديث النواس بن سمعان قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة تقدمه سورة البقرة وآل عمران. يا قيامة القرآن يمثال البقرة وآل عمران يمرت لك አሁን መጀመሪያ ላይ እንዳሉት ማለት ነው። ያው ለሚቀራው ሰው ሸፋዓ ለመቆም ነው። وروى الدارمي في مسنده عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: من قرأ سورة آل عمران في ليلة كتب له قيام ليلة. آل عمران باند لليت استمولو أن يكراسو لليت القومون دادر يقترال إلى عثمان موقوف بهنم حديث له حكم الرفع. وسماها ابن عباس كذلك بآل عمران كما ثبت في الصحيح عنه قال: بت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله ملكتنيا بيت عبدركن. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. يا الله ملكتنيا تنيو እኩለ ሌሊት እስከሚሆን ድረስ ወይም ከእኩለ ሌሊት በፊት ትንሽ ቀደም ብለው ወይም ጥቂት ዘግየት ብለው ተነሱ። استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ على آيات من أواخر سورة آل عمران. آل عمران መጨረሻ አካባቢ ያሉ አናቅጾችን አነበቡ። إن في خلق السماوات የሚለውን እስከ መጨረሻው በቡኻሪና በተለያየ ሪዋያ እንደመጣው ይሄ ስሟ ነው። የዒምራን ቤተሰቦች ምዕራፍ ተብላ ትታወቃለች። ይህን ስሙም ያገኘችው የዒምራን ቤተሰቦች ዝናና ማዕረግ የተገለጸባት ስለሆነች ነው። ዒምራን የመርየም ረዲየላሁ ተዓላ ዐንሃ አባት ነው። መርየም ደግሞ የዒሳ እናት ናቸው። ስለዚህ ዒምራን ባለቤቱ የባለቤቱ እህት የሆነችው የዘከሪያ ባለቤትና የያህያ እናት አሉ ዒምራን ተብለው ዘከሪያም ደግሞ የዒምራን አሳዳጊ በመሆናቸው ማነው የመርየም አሳዳጊ በመሆናቸው በዚያ ውስጥ ተካተው ተገልጸዋል ማለት ነው። إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الله آدمنا نوحا مرت يا عمران بيتسبوچنا يا إبراهيمንም ቤተሰቦች መረጠ ብሎ ስለተከሰ ከዚህ ነው ስሙ የተነሳው ማለት ነው። ዘከሪያ መርየምን ያሳደጉት ዒምራን አባቷ በልጅነቷ ወይም ሳትወለድ በእናቷ ሆድ ውስጥ መርየም እያለች ስለሞቱ ነው። ይህችን ምዕራፍ በሌላ አጠራር الزهراء ብለው ጠርተዋታል። ቅድም ሐዲሱ ላይ እንዳሳለፍ ነው تقرأوا الزهراوين ብለዋል። አንጸባራቂ ወይም ብርሃናማ ማለት ነው። الإمام الألوسي እንደጠቀሱት ሱረቱል አማን ትባላለች። الكنز ትባላለች። ከንዝ ማለት ድልብ ማለት ነው። المجادلة ተከራካሪዋም ትባላለች። ሱረቱል ኢስቲግፋር ተብላም ትጠራለች። والمستغفرين بالأسحار ስላለ ማለት ነው። የሁሉ ስም አላት ይላሉ። ይህች ምዕራፍ በመዲና የወረደች መሆኗ በተፍሲር ሊቃውንቶች ውስጥ ዘንድ ምንም አይነት ልዩነት የሌለው አቋም ነው። أجمعوا واتفقوا على أنها نزلت في المدينة ከሱረቱል በቀራ በኋላ ምን የወረደችው
በኋላ መሆኑም ኺላፍ የለውም ግን ወዳው ቀጥላ ነው ወይስ በቀራና እሷ መካከል ሌላ ምዕራፍ አለ የሚለው ላይ የተለያዩ ዘገባዎች እናገኛለን قيل انها ثانيه لسوره البقره على ان البقره اول سوره نزلت في المدينه በመዲና ላይ ከወረዱ ምዕራፎች በቀራ የመጀመሪያዋ ስትሆን ቀጥላ አሉ ዑምራን ናት ልክ እንዳሁኑ ተርቲብ ተብሏል وقيل نزلت في المدينة سورة المطففين أولا ثم البقرة ثم نزلت آل عمران أي مجمرة وردوا المطففين نو كذا بقرة كذا دمو آل عمران مراف وردت ثم الأنفال يا بابال سورة آل عمران كبدر زمچا بفيت عند وردت نو የሚያመለክተው ነገር ግን እዚህ ሱራ ውስጥ ደግሞ የበድር ታሪክ ተጠቁሞ እናገኛለን አላህ ሙስሊሞችን በበድር ዕለት ድል ማጎናጸፉ ወለቀድ ነሰረኩም الله ببدر وانتم اذله በሚለው አንቀጽ ላይ ተገልጿል እንደውም ከበድርም አልፎ የኡሁድ ዘመቻም ታሪክ እዚህ ሱራ ውስጥ ተገልጿል وغدوت من اهلك تبوء المؤمنين مقاعد للقتال የሚለው ላይ ታዲያ እንዴት ነው ከበቀራ ቀጥላ ወረደች የሚባለው ቢባል አዎ ከበቀራ ቀጥላ ወረደች ማለት ሙሉ ለሙሉ ተጠናቃ አንድ ጊዜ ወርዳለች ማለት ላይሆን ይችላል የብሱድ ልክ ቁርአን በረመዳን ወረደ ምንለው ረመዳን ላይ ተጀመረ ማለት እንጂ ሙሉ ቁርአን የወረደው በ23 አመት እድሜ ውስጥ ነው ይህችም ከበቀራ በኋላ ብትጀመርም የተጠናቀቀችው ደግሞ በሂደት ነው ማለቱ የተሻለ ይሆናል ማለት ነው ባይሆን ግን መጀመሪያ አካባቢ ያሉ አንቀጾች 80 አንቀጽ ገደማ በተከታታይ የመጀመሪያ አካባቢ ከወረዱት አያዎች ናቸው ለምን ይባል የነጅራን እንግዶች የተባሉ የክርስቲያን ልኡካን ምሁራኖች ወደ መዲና መጥተው ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋራ የተነጋገሩበት ታሪክ እዚህ ነው ያለው hatta ለመረጋገምም ቀጠሮ ይዘው የነበሩት تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين وما የኡሁድን ታሪክ የሚጠቁሙ አንቀጾች አሉ ብያለሁ ለምሳሌ ቅድም የተከስኩት ወይ الغدوة የሚለው አለ ከዛ ውጪ ደግሞ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሞተዋል ብለው ሙናፊቆች ያስተጋቡትና ካፊሮችን ተስፋ በማድረግ ተገድሎ ይሆን ወይ ብለው አቡ ሱፊያን የተናገረበትን የሚጠቁመው አንቀጽ አለ ወማ ሙሐመዱን ኢላ ረሱሉን قد خلت من قبله الرسل መልስ ሰጠ አላህ ሙሐመድ መልእክተኛ ነው ከበፊቱም ደግሞ መልእክተኞች ያለፉ እንጂ ከዚህ የተለየ አይደለም أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم እርሱ ቢሞት ወይም ቢገደል ወደ ኋላ ትመለሳላችሁን መሞት በመሐመድ የተጀመረ አይደለም ለማለት ነው እና ይሄ ከኡሁድ ዘመቻ በኋላ የወረደ መሆኑ ግልጽ ነው ከአጠቃላይ ቁርአን 48ኛ ምዕራፍ ናት ይላሉ በመካ የወረዱ በርካታ ምዕራፎችም ስላሉ ማለት ነው 200 አንቀጾች ያካተተ ምዕራፍ ናት ትኩረት ሰጣቸው የተነተነቻቸው አያሌ ጉዳዮች አሉ ከነዚያ መካከል መግቢያው ላይ በግልጽ እንደምናገኘው የቁርአንን እውነተኝነትና ከአላህ መሆኑን በማወጅ ነው የምትጀምረው الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب የቁርአንን አንቀጽ ደግሞ ከፋፍሎ መሰረታዊ የሆኑ ነገሮችና ህግጋቶች ላይ የሚያተኩሩ ማዕናቸው ግልጽ የሆኑ ነገሮችና አንዳንድ ደግሞ ለተወሰኑ ሰዎች አሻሚል ሊሆኑ የሚችሉ መኖራቸውን ያመለክታል منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات የሚለው ሰዎችም የቁርአንን አንቀጾች በመረዳት ላይ እንደሚበላለጡና ሁሉም እኩል ግንዛቤ እንደማይኖረው
ቁርአንን ያነበበ ሁሉ እኩል አይደለም ከዚያም ያው የእስላም ፈዲላ ይተነተናል ምንም የሚወዳደረው ዲን እንደሌለና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከእስላም ውጪ ምንም ሃይማኖትን እንደማይቀበል ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه إن الدين عند الله الإسلام የመሳሰሉ አናቅጾችም ማለት ነው ተውራትና እንጂልንም ያነሳና ሁለታቸውም ከአላህ በኩል የወረዱ የአላህ ንግግሮችና ለመጨረሻው ወህይም ደግሞ ተምሂድ ወይም ደግሞ ቅድመ ሁኔታን ለማመቻቸት የመጡ መሆናቸውን ትገልጻለች ይመጣል ነብይና እሱን ተከተሉ ብለው ሲያስተምሩ እንደነበረ ማለት ነው ስለዚህም ማንም ሰው በተውራትና በእንጂል አምናለሁ ብሎ ቁርአንን መካድ እንደማይገባው ከዚያ በመቀጠል የአላህን አንድነትና ጌትነት አስተምሩ አናቅጾችን ብቸኝነቱን የሚያሳዩ አናቅጾችን በተከታታይ እናገኛለን ከአላህ ጋራ አማልክት የያዙ ሰዎች ሸሪካዎችን ያደረጉ ወይም ደግሞ ልጆች አሉት ያሉ ምን ያህል ጥመት ውስጥ እንዳሉና ከንቱ መንገድ ውስጥ እንዳሉ ታሳያቸዋለች አያይዞም ሙሽሪኮች ፍጻሜያቸው ውድቀትና ውድመት መሆኑን አሁን ያለበት ብልጽግናና ሀብት ሊያታለላቸው እንደማይገባ ታስገነዝባለች በተግባርም የተከሰተው ይሄው ነው ቀጥሎ አላህ ለሙእሚኖች ያዘጋጀው የዱንያው ድልና ስኬት እንደተጠበቀ ሆኖ አኺራ ላይ ያዘጋጀው ምንም የሚወዳደረው ነገር እንደሌለ ከሃዲያን ዱንያ ላይም ስልጣናቸውን ተነጥቀው አኺራም ላይ ውርደት እንደሚጠብቃቸው ትናገራለች ከዛ ቀጥሎ ነው እንግዲህ በሰፊው ነብዩላህ ኢሳን የሚወድሱና ቤተሰቦቻቸውን የሚዘክሩ አንቀጾችን የምናገኘው ተአምራቶቻቸውንም የምናየው እናም ያሉሉ ተንትኖ ኢሳ አላህ የፈጠረው አንድ ፍጡር እንጂ የአምላክነት ባህሪ ወይም ከአምላክ ጋር ተዛምዶ ፍጹም እንደሌለው ሙሽሪኮች የሚናገሩት ነገር ሁሉ ከንቱ መሆኑን ትተነትናለች እዚህ ላይ እኔ የምለው ሁልጊዜ ተፍሲር ላይ የምለው ነገር ነው ሁለት አህለል ኪታብ እየተባሉ የሚጠሩ ቡድኖች አሉ ይሁዳ አንዱ ነው ነሳራ ሌላኛው ነው ሱረቱል በቀራ ይሁዳ ምን እንደሆነ ፍንትው አርጋ አሳይታናለች ምናልባትም በተከታታይ ከመቶ አንቀጽ በላይ ስለ ይሁዳ ነበር የሚናገረው በኒ እስራኤል ያ በኒ እስራኤል ይያለ ከዛም ታሪካቸውን ጥመታቸውን ሱረቱ አሊ ኢምራን ደግሞ ስለ ነሳራ በሰፊው ታስተምረናለች ትክክለኛ ሙእሚኖች ከሆን እኛ ነሳራና ይሁዳን ለማወቅ ጋዜጣ ማንበብ ሚዲያ መከታተል ኢንተርኔት ድረገጾችን መፈተሽ ሳያስፈልገን ፍንትው አርጎ ያሳየናል የሚቀየር ነገር የለም ዛሬ ያለው ይሁዳ ትላንት ካለው ይሁዳ የከፋ ቢሆን እንጂ የተሻለ አይደለም ተመሳሳይ ነገር ነው ስለዚህ ሱረቱ አሊ ኢምራንን በትክክል ማጥናት ነሳራ የተባለውን አድዋችንን ዛሬ ዲን እስላም ላይ ከፍተኛውን በደል እያደረሰ ያለውን ምንነት ፍንትው አርጎ ያሳየናል ማለት ነው እቺን ታክል ካልኩኝ እቀጥላለሁ ከዛም ቀጥላ የነጅራን ነሳራዎችን ታሪክና ጨቅጫቃነታቸውን በኢሳ ማንነት አምላክ አለመሆኑን ነብይ መሆኑን አስመልክቶ በሰፊው ተከራክረው መጨረሻ ላይ በላይ ወረድብን እንጂ አንቀበልም ብለው እስከ መሄድ ድረስ ደርሰዋል ድርቅናቸው ምን ያህል እንደሆነ ማለት ያን ከሆነ እንረጋገም ብለው ቀጠሮ ሰጧቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግና መረጋገም ይቅርብን ጂዚ አንክፈላሉ እምነቱንም ለመቀበል ፈቃደኛ አልሆነም ስለዚህ ከተከተለኛው መንገድ የጠመሙና የኢሳን ተልኮ ማይወክሉ መሆናቸውን ታሳየናለች ሱረቱ አሊ ኢምራን ረጅም ስለሆነች መግቢያዋም ይረዝማልና በትዕግስት ተከታተሉ ከዛም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ካዕባን البيت الحرام የሆነችዋን የሰጣት ክብር ደግሞ ይገለጻል ዲን الحنيف ኢብራሂም ይከተሉት የነበረው መጀመሪያም ካዕባ ላይ ነበረ ግንባታውና ጎልቶ መታየቱ በኋላ መጨረሻ ወደዚያው አካባቢ እንደሚመለስና የመጨረሻው ነብይም ከዛ እንደሚላክ
ለመጠቆም ይመስላል ካዕባን በሐጅ መቀሰድ ግዴታ መሆኑን ይገልጻል ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا የሙሽሪኮች የይሁዶችን ጥመት የንግግራቸውን ክፋት በዲናቸው ላይ ያላቸውን ውሸታምነትና እውነትን መደበቃቸውን አያይዞ ይተነትናል ከዚያም ሙእሚኖችን የሰጣቸውን የኢስላም ጸጋ ምን ያህል ታላቅ እንደሆነ እንዲገነዘቡና እንዲረዱ እሱንም ደግሞ ተልኳቸውን ለመወጣት በአንድነትና በወንድማማችነት በስምምነት በቀጠል እንዳለባቸው መበታተን የከፋ መሆኑን ታስጠነቅቃለች ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا ይላል የጃሂልያ ሁኔታቸውን መገንዘብና ማስታወስ እንደሚገባቸው በጃሂልያው ሰበብ በጃሂልያው ዘመን ሲባሉና ሲናቆሩ ሲጨቃጨቁ የነበሩ ሰዎች ሲጓጉ የነበሩ ሰዎች በእስላም ሰበብ አንድ ሆነው ከራሳቸው ክልልና አካባቢ አልፈው ለዓለምም የእስላምን ብርሃን ይዘው ለመጓዝ ያስቻላቸውን ጌታ ኒዕማውን ማስታወስ አለባቸው ወዝኩሩ ኒዕመተ አላህ إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها إيالبتك تطيالوا أنقذوك ይሄንንኩም ነገር ለሙእሚኖች ያስገነዝባሉ ማለት ነው ያላችሁበትን ጸጋ እንደቀላል ፈቆጥራችሁት በቀላሉ ትተነጠቃላችሁ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا جاهليا መገንዘብ የእስላምን ዋጋ በትክክል እንድናውቅ ይረዳናል ለዚያም ጠላቶቻቸው በእነሱ ላይ መተባበራቸው ሙሽሪኮችና ካፊሮች አህለል ኪታብ በጋራ መተጋገዛቸው የትም እንደማይደርስና ሙእሚኖች በአንድነት ለእስላም እስከታገሉ ድረስ የድል ባለቤት መሆናቸውን ያበስራል ሆኖም የጠላትን ተንኮልና ክፋት መዘንጋት ችላ ማለት መናቅ እንደማይገባቸው ያስጠነቅቃል አያይዞ ሶስተኛ ድብቅ ጥላት አለ ወይም አራተኛ እንበለው ሙሽሪኮች አሉ ይሁዶች አሉ ነሳራዎች አሉ አራተኛው ደግሞ በምላሳቸው እስላምን ያንጸባረቁ ከውስጥ ግን ተንኮል የደበቁ ሙናፊቃን እነሱን የሚያስጠነቅቁ ተከታታይ አንቀጾችን እናያለን እናንተም ብትሆኑ የትም አትደርሱም እያለ ያስጠነቅቃቸዋል ሙእሚኖችንም አብሽሩ የውስጡም የውጭም ጥላት በአላህ ፈቃድ ታሸንፉታላችሁ ብሎ ያበስራል ማለት ነው ከዚያም እንግዲህ አላህ ለሙእሚኖች ያደረጋቸውን እርዳታዎች ያስታውሳል ነስርና ተእይድ ስለ በድር ይናገራል ስለ ኡሁድ ይናገራል ምሳሌዎችን ይጠቅሳል የሙስሊሞችን ሹሃዳዎች ያደንቃል በበጎ ስራ ላይ እንዲበረታቱ መለገስ መተዛዘን ችሮታ ንፍግናን ምንድነው ንፉግነትን መራቅና ሪባን ስግብግብነትን መጠንቀቅ እንዳለባቸው ያስተምራል በመጨረሻ ስለ ፍጥረት ዓለም በትክክል እንዲያስተውሉ ግብዣ ያደርጋል إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب የምዕራፊቱ ጠቅላላ እንግዲህ ትኩረት ይሄንን ይመስላል እያንዳንዱን ነገር ያው በቦታው የምንመለከተው እንጂ እዚህ ቦታ ላይ ተተንትኖ የሚያልቅ አይደለም ስለዚህ ወደ ተፍሲሩ እንሸጋገራለን ማለት ነው بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله أعلم بمراده بذلك በዚህ አባባሉ ምን እንደሻበት አንድ አላህ ብቻ ነው የሚያውቀው አላህ ማለት لا إله إلا هو ከሱ በስተቀር ፍጹም አምላክ የለም الحي ሕያው የሆነና القيوم
በራሱ ቋሚ ራሱን የቻለ የሆነ እንዲህ አይነቱ አላህ ነዘለ عليك الكتاب መጽሐፉን ባንተ ላይ አወረደ مصدقا لما بين يديه ከበፊቱ ያለፉ መጽሐፎችን እውነተኝነት መስካሪ ሲሆን وأنزل التوراة والإنجيل ተውራትና ኢንጂልንም አወረደ من قبل ቀደም ሲል من قبل القرآن ማለት ነው هدى للناس ለሰዎች መሪ የሆኑ ዘንድ ነው ያወረዳቸው وأنزل الفرقان حقا كباطل የሚለየውንም መጽሐፍ አወረደ ፍርቃን ማለት ለይ ማለት ነው وهو القرآن إن الذين كفروا بآيات الله እነዚያ በአላህ አናቅጾች የካዱ ሰዎች لهم عذاب شديد ለነሱ ብርቱ ቅጣት አላቸው والله عزيز الله ኃያል ነው ذو انتقام የመበቀል ወይም ደግሞ የመቅጣት ባለቤት ነው አመፀኞችን ተገቢ ቅጣት ይቀጣቸዋል አሊፍ ላም ሚም البقرة مغبيا ላይ እንደተናገርነው الله اعلم بمراده من ማለት እንደሻበት አላህ ብቻ ነው የሚያውቀው ማዕናው እንዲህ ነው ተብሎ አልተገለጸም ነገር ግን የወረደበት ጥበብና ምስጢር አለው እናንተው ከምታቋቸው የመግባቢያ ንግግራችሁ አካል ከሆኑት ፊደሎች ከአሊፍ ከላም ከሚምና ከመሳሰሎቹ የተዋቀረ ቁርአን ነው ሆኖም እሱም መሰል ማምጣት ፈጽሞ አትችሉም አቅም አልባ መሆናችሁን ወቁ የሚለውን ለመጠቆም ነው ይላሉ إشارة إلى إعجاز القرآن ويدقمو لتنبيه المشركين إلى استماع القرآن مشركوችን ቁርአንን እንዲያዳምጡ ለማንቃት ነው የማንቂያ ድምጽ ነው ምክንያቱም እነሱ አድማ አድርገው ነበር ምን ብለው لا تسمعوا لهذا القرآن ይህን ቁርአን አትስሙት አታዳምጡት ሳይሆን አትስሙት ተባብለው ነበር እንዲሰሙ ያልተለመደ ቃል ተጠቀመ አሊፍ ላም ሚም ሲል ደሞ የዛሬው ምንድነው እኛ ከምንግባባበት ቃል የተለየ ነው ብለው ጆሮአቸውን ይሸጡና ከዛ በኋላ ቀጥሎ ስለ ቁርአን ነው የሚናገረው ብዙ ጊዜ ማለት ነው እንዲህ አይነት ሐርፎች ባሉበት ቦታ ሁሉ ስለ ቁርአን ነው የሚናገረው እዚህም ቦታ ላይ አላሁ ላ ኢላሃ ኢላ ሁወል ሐዩል ቀዩም ነዘለ عليك الكتاب الله የሚለው ቃል مشتق من أله يأله أله ከሚለው ስርወ ቃል የመጣ ነው الله ማለት المعبود ማለት ነው የሚመለክ ማለት ነው لا إله إلا هو እርሱ እንግዲህ የሚመለክ ከሆነ ከእርሱ ሌላ ደግሞ የሚመለክ ፈጽሞ የለም الحي ሕያው የሆነ የራሱ የሆነ ሐያት ያለው ከሌላ ያገኘው የተለገሰለት ወይም ደግሞ የተዋሰው ህይወት ሳይሆን የራሱ የሆነ ሐያት ያለው ማለት ነው መነሻው ይሄ ቀን ነው መጨረሻው ይሄ ነው የማይባል ሐያት አለው አላህ ከኛ ሐያት በፍጹም የተለየ ነው هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم قيوم ማለት ደግሞ የተብቃቃ በራሱ የቆመ የሌላ አካል ድጋፍና እርዳታ የማያስፈልገው ለመቆም ሁሉም ነገር ያቆመ ወይም አስተናባሪ የሆነ ተብሎም ሊፈሰር ይችላል قائم على كل نفس بما كسبت ያንዳንዷ ነፍስ የምትሰራው ነገር ላይ ተቆጣጣሪዋ የሚዳኛት እሱ ነው ማለት ነው ሱረቱል በቀራ ተፍሲር ላይ አያተል ኩርሲ ላይ በሰፊው ተነጋግረንበታል الحي القيوم የሚለውን ማዕና
ለማየት ወደዛ መመለስ ይቻላል ማለት ነው አላህ ከእርሱ በስተቀር አምላክ የሌለው ሕያውና በራሱ ቋሚ ወይም ፍጥረተ ዓለምን አስተናባሪ የሆነው ጌታ ነዘለ عليك الكتاب ኪታቡን ባንተ ላይ ያወረደው እሱ ነው ይህ ኪታብ ከየትም አካል የመነጨ ሳይሆን ከዓለማቱ ጌታ ከአላህ የወረደ ነው ማለት ነው بالحق በእውነቱ እንደዚህ ነው ነገሩ لا شك فيه ولا ريب ቅንጣት ያህል ጥርጣሬና ማመንታት ሊኖርባችሁ አይገባም في أنه منزل من الله عز وجل أنزله بعلمه وقصون أكاتوبت سوّج اندعوكت يفلقون ياوردوا الله مسكرال والملائكة يشهدون ملائكة وجه مسكرال وكفى بالله شهيدا مش فكروا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم له مصدقا حال كونه مصدقا كان لفت مصعبوت غارا የሚጋጭና የሚቃረን ሳይሆን የነሱን ኡነተኝነትና መለኮታዊ ምንጫቸውን የሚያረጋግጥ ቀደምት ነብዮች ያስተማሩትን የሚያድስ ሆኖ ነው የወረደው ቁል ማ ኩንቱ ቢድዓን ሚን الرسل ከመልእክተኞች ልዩ አይደለሁም በላቸው የነሱን ተልኮ ማስቀጠል እንጂ የተለየ ነገር አይደለም لما بين يديه لما قبله ማለት ነው ነሱንም እውነተኝነት ያረጋግጣል አላህ ነው ያወረደው وانزل التوراة ቀደም ሲልም አላህ ተውራትን አውርዶ ነበር على موسى ابن عمران عليه السلام የዕምራን ልጅ ሙሳ በሆነው ላይ ተውራትን አውርዷል والانجيل على عيسى ابن مريم من قبل أي من قبل القرآن ለምን አወረዳቸው እነሱን ሁደል للناس في زمانهما በዘመናቸው ለነበሩ ሰዎች መሪ ይሆኑ ዘንድ ነው የተመሩባቸው አማኞች ተጠቃሚዎች ሆነዋል وانزل الفرقان على አሁን ቁርአንን በሌላ ባህሪው ደግሞ ገለጸው ሐቅን ከባጢል ጥመትን ከሂዳያው ፍንትው አድርጎ ለያይቶ የሚያስቀምጥ የሆነ ቁርአን بالحجج والبينات والدلائل الواضحات بالزونو واسرجاوች ይሄንን የሚያብራራ አድርጎ ነው ያወረደው ማለት ነው الفرقان هنا القرآن እዚህ ቦታ ላይ ፉርቃን ማለት ቁርአን ነው የተፈለገበት إن الذين كفروا بآيات الله እነዛ የአላህን አናቅጾች የካዱ ይሄን ያህል ግልጽና የተብራሩ ሆነው ያለ የሚሞግቱና የሚከራከሩ ባጥልን የያዙ ሰዎች ወንጀለኞች ናቸውና ቅጣት ይገባቸዋል ለሁም عذاب شديد ለነሱ ብርቱ ቅጣት አላቸው የቂያ ማለት والله عزيز አላህ ኃያል ነው ማንም ሊደርስበት የማይችል عظيم السلطان منيع الجناب የሆነ ጌታ ነው ذو انتقام የሚቀጣም ነው ደግሞ ያስተባበሉትን የሱናና ቅጾችና መልእክተኞቹን ያስተባበሉትን መቅጣት ይችላል የሚያግደው ምንም ነገር የለ ኃያል ስለሆነ ታዲያ ወንጀለኞችን እንዴት ያውቃቸዋል ብሎ ሰው ሊጠይቅ ይችላል ስለዚህ መልስ ሰጠ አላህ ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء አላህ እኮ በሰማይ በምድር አንዳችም ነገር አይሰወረውም غيب የሚባለው ነገር ከፍጥረት አንፃር ነው غيب የሆነው እንጂ አላህ በሁሉም ነገር ላይ ሸሂድ ነው وهو على كل شيء شهيد له فينبئهم بما عملوا احصاه الله ونسوه የሰሩትን ሁሉ ያስረዳቸዋል አላህ አዳርሶታል በእውቀቱ እነሱ ግን ረስተውታል والله على كل شيء شهيد ስለዚህ ምን ይሰወራል ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ሶስት ሰዎች ተመሳጥረው አራተኛው እሱ ያልሆነ ከቶም የለ ولا خمسه الا هو سادسهم ስለዚህ ምንም አይሰወረውም ነው ከዛ ደግሞ ወደ ሰው አፈጣጠር መለስ አለ ሰው ራሱን ማወቅ ስለሚገባው هو الذي يصوركم في الارحام በማህፀናት ውስጥ እናንተን
ቅርጽ የሰጠ እሱ ነው። ወንድ አርጎ ሴት አርጎ ቆንጆ አርጎ መልከጥፎ አርጎ እድለኛ ጠማማ ረጅም አጭር ወፍራም ቀጭን ሁሉ ነገሩ ተቀስሞ ተወስኖ ያዋቀረውና ያቆመው አላህ ነው። ሰው ምን ነበር? ምንም ነበር። ለም يكن شيئا مذكورا ከዛ በኋላ ትርጉም ያለው ፍጡር ሊያረጋው ሲፈልግ ሁለት ጾታዎችን እርሱ በፈለገው መንገድ አገናኛቸው። ዘራቸው እንዲቀመም አደረገ። من نطفة أمشاج በዚያ ሰበብ ደግሞ ከፈሳሹ ሰው እንዲጸነስ አደረገ። በፈለገው መልኩ ቀረጸው። يصوركم في الأرحام كيف يشاء. سبحان الله لا إله إلا هو ከእርሱ በስተቀር አምላክ የለም። العزيز ኃያል ጥበበኛ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ስለዚህ አምልኮም የሚገባው ለዚህ ነው። የፈጠረው እሱ ነው። ምንም ነገር የማይሰወረው ነው። አሁን ይሄ ወደፊት ለሚያስተምረው የተውሂድ አስተምሮትና የነሳራዎችን ሽርክ ለማብጠልጠል እንደ መግቢያ ነው። يصوركم في الأرحام كيف يشاء ሲል ዒሳ ኢብኑ መርየም በማህፀን ውስጥ ከተጸነሱ ፍጥረታት መካከል አንዱ ናቸው። ምንም እንኳን በወንድና ሴት ግንኙነት ባይሆንም በዚህ መልኩ የተፈጠረ ደግሞ አላህ የኸለቀው ነው የሚሆነው። ففي هذه الآية تعريض بل تصريح بأن عيسى ابن مريم عبد مخلوق يتفتر فطر مهون بسيط محاطن استذنسو أدروا كما خلق الله سائر البشر لأن الله تعالى صوره في الرحم وخلقه كيف يشاء بمحاطن استقرصه نفلق وفتره فكيف يكون إلها انديت أملاكهم تادائه كان دونيتا ودليل هونيتا سيشغاغر نبر طبتا እንግዲህ ወይም ፈሳሽ እንኳን ባይኖር ስጋ ነበር ለማይ ስጋ መሰል ከዛ በኋላ አጥንት ለበሰ ከዛ ነፍስ ተዘራበት ሰው ሆኖ ተወለደ يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا اله الا هو فأنا تصرفون በእናቶቻችሁ ማህፀን የሚፈጥራችሁ እሱ ነው ፍጥረትን ከፍጥረት በኋላ ሂደቶችን እያለፈ ነው ሰው የሚሆነው በሶስት ጨለማ ውስጥ የእናት ሆድ ጨለማ ነው ማህፀን ጨለማ ነው ለዛ ደግሞ ለሽሉ ማቀፊያ የሚፈጠር አለ መሺማ የሚባል በዚያ ውስጥ ኖሮ ነው እንግዲህ አድርጎ ሰው መሆን የቻለው ذلكم الله ربكم هو الذي أنزل عليك الكتاب እርሱ ነው እንግዲህ ያ ባንተ ላይ ኪታቡን ያወረደው منه ከኪታቡ ውስጥ አያቱን ሙህከማት ሙህከም የሆኑ አናቅጾች በውስጡ አሉ ሁነ ኡሙል ኪታብ የኪታቡ ዋና አካል እነሱ ናቸው ወኡኸሩ ሙተሻቢሃት ሌሎች ደግሞ ተመሳሳይነት ያላቸው አሉ فأما الذين في قلوبهم زيغ እነዚያ በልቦናዎቻቸው ውስጥ ጥመት ያለባቸው ሰዎች فيتبعون ما تشابه منه ከርሱ ተመሳሳይነት ያለውን ይከተላሉ ይፈልጉታል ስራዬ ብለው ابتغاء الفتنة ሰውን በእምነቱ ላይ ለመፈተን በመሻት وابتغاء تأويله መጨረሻውንም በመፈለግ አቅማቸው ማይደርስበትን ما يؤول إليه أمره ماذا وما يعلم تأويله إلا الله የሱን ፍቺ ፍጻሜውን የሚያውቅ ማንም የለ ከአንድ አላህ በስተቀር والراسخون في العلم እነዚያ በእውቀት ጥልቀት ያላቸው ሰዎች يقولون آمنا به በርሱ አምነናል ይላሉ በእውቀት የተለቁት በርሱ አመን ይላሉ
ሁሉም ማለት ነው من المحكم والمتشابه من عند ربنا ከጌታችን በኩል ነው የመጣውና የተረዳነውንም ማምነናል የውቀት አቅማችን ያልደረሰበትንም ተቀብለናል ይላሉ وما يذكر አይገነዘብም إلا أولو الألباب የልብ ባለቤቶች ልባሞች ካልሆኑ በስተቀር ከዛም ይላሉ ረበና ጌታችን ሆይ لا تزغ قلوبنا ቀልቦቻችንን አታጥመምብን بعد إذ هديتنا كمراهن بحالا وهب لنا من لدنك رحمة كانتو بكل دمو إذنة لقسا إنك أنت الوهاب أنتو بتشانه لقاس ولالو ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه منم ترطاري لللبتو كان سوچن سبسابين أنت إن الله لا يخلف الميعاد الله قطرون كتوم زنف يادرقمنا إلى قال الله سبحانه وتعالى بنزيان قطوشت كنقرنكم نقروش مهكال إيه قرآن محكمنا متشابه هنا عند اللون محكم مالت ملكتو قلت هنا ما نمسو ቢሰማው ቢያነበው ለመረዳት የማያዳግት ሌሎች ደግሞ አንቀጾች አሉ ሙተሻቢሃት የሚባለው ማዕናቸው ተመሳሳይ የሆነ አንዳንድ ሰዎች ለመረዳት የሚቸገሩበት فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم ለብዙ ሰዎች ወይም ደግሞ ለተወሰኑ ሰዎች እንዲህ አይነት ያጋጥማቸው ሙእሚኖች فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه يتمساسلو النجر ودقلسو يملسسو وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد اهتدى تككرن يوم من قد يهزيد بالا على ذا يعني متشابهون النا يالقباون النجر بتا يتكتاتل معلاتهم ويبدقمو قرآن است قجت اندال لما أدرك يموكر سو فقد ضل وزاق በርግጥም ጠሟል መንገድ ስቷል ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው ያለው መጀመሪያውንም እንዲህ አይነቱ መስመር የሚከተሉት ዘይግ ያልገባቸው فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ዛሬ በገሃድ የምናያቸው ናቸው እነዚህ ሙተሻቢሃትን የሚከተሉት متشابه ሆነው ከሙህከሙ ጋራ ማዕናው ይገጥማል ያለ መግጠም احتمالም አለው ማለት ነው تحتمل دلالتها موافقة المحكم وقد تحتمل شيئا آخر من حيث اللفظ لا من حيث المراد ሌላም ነገር ሊያስይዝ የሚችል ነገር ነው ታዲያ ሙተሻቢሁን ወደ ሙህከሙ መለሱ ትክክለኛው መንገድ እሱ ነው ማለት ነው ሙህከምና ሙተሻቢህ ምንድነው ሚለውን አስመልክቶ ከሰለፎች የተለያየ ነገር ተወርቷል ሄዶ ግን ወደ አንድ አቅጣጫ የሚመለስ ሳይሆን አይቀርም አብዱላህ ኢብኑ አባስ እንዳሉት ሙህከም ማለት ናሲኹሁ ወሐላሉሁ ወሐራሙሁ وحدوده وفرائضه وما يؤمر به ويعمل به محكم ማለት ናሲኽ የሆነው አንቀጽ ነው አሉ ከበፊቱ መንሱኽ የሆነ ይኖራል ሐላልን የሚናገረው ሐራምን የሚናገረው ሐላልና ሐራም ውስጥ የሚያምታታ ነገር የለም አልሐላሉ በይን ወልሐራሙ በይን እንዳሉት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዚህ መካከል ግን ወደ የትኛው መመደብ እንዳለባቸው ግራም ያጋቡ ነገሮች ይኖራሉ የሰው ዕውቀታቸው አጭር ለሆነ ሰው ለሁሉም አይደለም وبينهما امور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس نالتنبي صلى الله عليه وسلم ብዙ ሰው ማይረዳቸው እንጂ ትርጉም የሌላቸው ነው ወጭራሽ መረዳት የማይቻል ማለት አይደለም እና ደግሞ ሁዱዶቹ ቅጣቶቹ አሉ እንግዲህ በሸሪዓ ዚና የሰራ እንዲህ ይቀጣል ኸምር የጠጣ እንደዚህ ሰው የገደለ እንዲህ ብሎ የሚናገራቸው ፈራኢዶች ደግሞ አሉ ግዴታዎች
ጾሙ ስገዱ ጂሃድ ተዋጉ ዘካት ስጡ የመሳሰሉ ነገሮች የሚታዘዙ ነገሮች አሉ ይሄን አድርጉ ይሄን አታድርጉ እነዚህ ሙህከም ይባላሉ የቁርአኑ ዋነኛ አካልም እነዚህ ናቸው ሊያዝ ሊከለክል ነው የመጣው وعن الربيع بن أنس وغير واحد من السلف أنهم قالوا المحكم الذي يعمل به وعن ابن عباس المحكمات في قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم نو ጌታቸው በእናንተ ላይ حرام ያረጋው ላንብብላችሁ በላቸው ሱረቱ الانعام ላይ የሚገልጻቸው ከ151 እስከ 153 ድረስ ያሉት ማለት ነው ሱረቱ አሊ ኢምራን ላይ ሱረቱ ኢስራእ ላይ ደግሞ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه ስለ ተውሂድ የሚናገሩ እነዚህ ግልጽ ናቸው ሙተሻቢህ ምንድነው ታዲያ فواتح الصور አሁን ያየነው አሊፍ ላም ሚም ያለውን ይመስል የወረደበትን ዓላማና ህክማውን ብናውቀውም ቃሉ ምን ማለት እንደሆነ ምን እንደታሰበበት አላህ ብቻ ነው የሚያውቀው እንግዲህ ሙህከምና ሙተሻቢህን ጠቅለል ባለ መልኩ በዚህ መረዳት እንችላለን በሌላ አባባል ሙተሻቢህ ማለት يشبه بعضه بعضا አንደኛው ሌላኛው ጋራ ተመሳሳይ የሆነ ማለት ነው ይሄን ማዕና የሚደግፍ የቁርአን አያ እናገኛለን አላሁ ነዘለ احسن الحديث كتابا متشابها مثانيلا አላህ ከንግግሮች ሁሉ እጅግ በጣም የተዋበውን አወረደ ተመሳሳይነት ያለው ኪታብ አንዱ ሱራ ላይ የተማርነው ነገር ሌላው ሱራ ጋር ካለው ጋራ ተመሳሳይ ማለት ነው ግጭት ፈጽሞ የለም ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا እንደሚለው هن ام الكتاب ማለት ምንድነው هن ማለት المحكمات اصل الكتاب وحجة الرب وعصمة العباد محكم የሆኑት አንቀጾች ዋነኛው የኪታቡ አካላት ናቸው አላህም በባሪያዎቹ ላይ ሁጅ አድርጎ አምጥቷቸዋል ባሪያዎችም እነሱን እስከያዙ ድረስ መንገድ አይስቱም ተከራካሪዎችም ወደ እነሱ መመለስ አለባቸው ሙተሻቢሁን ራሱ ወደዛ መመለስ ነው ያለበት ለዚህ ነው ኡሙል ኪታብ የተባለው ሙተሻቢሃቶቹ የሰዎች ዕውቀትም ደረጃ ስለሚለያይባቸው አቅም የሌለው እዛ ውስጥ መግባት አይገባውም ዕውቀት ያላቸው ሰዎች ደግሞ ወጅሁን ያውቁታል አይቸገሩበትም ማለት ነው الذين في قلوبهم زيغ ማለት ضلال وخروج عن الحق ከሐቅ ጎዳና መውጣትና መጥመም ያለባቸው ሰዎች ሙተሻቢህን ይከተላሉ ትንሽ ብጅታ የሚፈጥር ነገር ካለ እዛ ቦታ ነው የሚቆሙት እነሱ ابتغاء الفتنه ተከታዮቻቸውን ለማጥመም ነው ያው እንደዚህ ብሎ ያለ ቁርአን እዚህ ቦታ ላይ እንደዚህ ይሄ ይጋጫል ይላል በቁርአን ማስረጃ የሚያምኑ አርገው ራሳቸውን ያቀርቡና ሰውን ያጠሙበታል hatta ነሳራዎች ከቁርአን ደሊል አለን ብሎ ይመጣሉ ያጋጥማል ይሄው وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه على الله وروح منه ብሎ አላህ وروح منه ከርሱ የሆነ መንፈስ ነው ከተባለ እሱ አካል ነው ይላል ያ አቡ ሃይደር ፊልድ ነው እንግዲህ ያለ መሰለኝ ማከላችን አላህ በግልጽ ቋንቋ ባሪያ ነው ብሎ ያለ ኢሳ ማለት ነው إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم كافر يتفتر آدم كافر እንደተፈጠረው ሁሉ ብሎ በግልጽ እየተናገረ ያቺን ብቻ ይዘው ሲያበቁ ይሄው ወሩህ ምንሁ ብሎ ይላል ወሩህ ምንሁ ማለት የግድ እነሱ የፈለጉትን ትርጉም አያሳይም ለምሳሌ ኢና የሚለው ስላሴን ያመለክታል ብሎ ይመጣል እኛ ካለ ካለማኑ ነው ሶስቶቹን ነው እኛ የሚለው ሶስት ቁጥር ብቻ ነው ይሄ ابتغاء الفتنه የተባለው ይሄ ነው ይሄና ይሄን የመሳሰሉ እንግዲህ ሙብተዲዖችም የሚያነሷቸው አሉ አንድ ነገር ቢድዓ ነው ስትላቸው ከቁርአን የሆነ ነገር ይበዙና
ባልሆነው መልኩ ይተረጉሙታል وابتغاء تأويله أي تحريفه على ما يريدون لم يفلقوا تملكو بما تمازز معنا ويلمو فتصاميون لماوق بممكر قال مقاتل والسدي يبتغون أن يعلموا ما يكون وما عواقب الأشياء من القرآن يلمو كسواكم بلاينا الله بقرآنه سلك يامات نقرآن كين جامالا ملكو دم التكناون الله انزم يوكيلا المسؤول عنها بأعلم من السائل تباورها الجبريل لنا نبي صلى الله عليه وسلم قام على ولهذا روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات يملون آياتنا نببنا فقال فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عناهم الله فاحذروهم وقرآن قداي ሲጨቃጨቁ ካያችኋቸው አላህ እነዚህ ሰዎች ነው يتبعون ما تشابه منه ለገለጻቸውና ተጠንቀቋቸው ይላሉ الحديث صحيح رواه ابن ماجه وابن حبان وغير واحد وما يذكر إلا أولو الألباب የሚገነዘብ ማንም የለ የልቦና ባለቤቶች ካልሆኑ በስተቀር ኡሉል አልባብ በዚህ ሱራ ውስጥ በተደጋጋሚ እናያለን ተጨረሻ አካባቢ ላይ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب له ልብ ብሎ የቁርአንን ተልኮ ማዳመጥና መቀበል ብሎም ለመተግበር ደፋ ቀና ማለት እንደሚያስፈልግ ለማስገንዘብ ነው ما تشابه منه من ላይ ሰለፎች የተለያየ ምሳሌ ሰጥተዋል ለምሳሌ ከአቡ ኡማማ مرفوعም ሆኖ የተወራ ኢማም አህመድ የዘገቡት ሐዲስ አለ هم الخوارج ይላል ኸዋሪጆች ናቸው ሙተሻቢሁን የሚከተሉት ናሱን በጥልቀት ሳይረዱት የተወሰኑ አያዎችን ያነቡና በፈለጉት መልኩ ፈስረው ሲያበቁ በሙስሊሞች ላይ ዘመቱ ካፊር ማለት አቡበክር ነው ካፊር ማለት ዑመር ነው አሉ እንደ ራፊዳዎቹ ማለት ነው قاتلهم الله ኡሉል አልባብ ግን እንደዚህ ሳይሆን ሙህከሙን ወደ ሙተሻቢሁ ይመልሳሉ ከዛም ደግሞ ለአላህ እጅ ይሰጣሉ وما يعلم تأويله إلا الله كالله بستقر تأويلون الموت بأنهم يله تأويل مالت آل يقول كملو سروك آل نيمتاو آل ما أدرمو رجع تملس مالنا تملسو هدو بمن ملكو تقبارو اندمي هون كأند الله بستقر يميوك كتوم يلا من مالنا سلزي راسخوች يقولون آمنا به በእውቀት ጥልቀት ያላቸው ሰዎች እኛ በቁርአን አምነናል ቁርአን ውስጥ ያለን ነገር አንዱን እንኳን ከሌላው ሳንነጥል ሙሉ ለሙሉ እንቀበላለን ይላሉ ማለት ነው አንዳንዶቹ ሙፈሲሮች ደግሞ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم አላህና ራሲኾች እንጂ የሚያውቅ የለም ራሲኾች ግን ያውቃሉ ብለው የፈሰሩ አሉ ይሄም ክፉ ማዕና አይደለም يقولون ምለው የዛን ጊዜ ሐል ይሆናል ሐለ ከሆነም يقولون آمنا በመጀመሪያው ግን ወራሲኹነ ሙብተዳ ይሆናል يقولون ጁምላው ኸበር ይሆናል ራሲኾች አመና ቢሂ ካሉ በኋላ መንገድ እንዳይስቱ ስጋት ስላለባቸው ለአላህ ካላቸው ፍራቻ የተነሳ አላህን ይማጸናሉ ረበና ይላሉ ላ ትዝግ ቁሉበና ቀልባችንን አታጥምምብን ቀልብ ባንተ እጅ ነውና ያለው ለአሁኑ ሐቁ ይሄ መሆኑን አውቀን ተቀብለናል መስመር እንዳንስት እንዳንጠም ወደ አንተ እንሸሻለን لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا كما رحم بحالا تاتم من قلباتنا لا تملها عن الهدى بعد إذ أقمتها عليه ولا تجعلنا كالذين في قلوبهم زيغ الذين يتبعون ما تشابه من القرآن عند النزاق قلباتشو وسط متن دالباتشو شبهات تكتلو دمي واجقوا تسوت حتى درجن
ولكن ثبتنا على صراطك المستقيم لقدتኛው መንገድህ ላይ ጽናቱን ለግሰን ይላሉ وهب لنا من لدنك رحمة ካንተው በኩል ደግሞ እዝነትን ለግሰን تثبت بها قلوبنا وتجمع بها شملنا ቀልባችንን የምታጸናበት አንድነታችንን የምታጠናክርበት ኢማንና የቂን የምትጨምርበት የሆነ ረህመት ለግሰን ይሄን መለገስ ደግሞ አይሳነህም انك انت الوهاب ለጋስ አንተ ነህና ይሄ የቀልብ ነገር በአላህ እጅ ስለሆነች ጥመት እንዳይጠናወታት ዱዓ ማድረግ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ራሳቸው አዘውትረው የሚያደርጉት የነበረ ነገር ነው عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا ربي ቀልቦችን የምትገለባበት የሆንክ ጌታ ቀልቤን ዲንህ ላይ አጽናልኝ ይሉ ነበር وفي حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن قلبوج برحمن طاطوج مهكل يالو ناتشو رحمن انجلي أصابعون السنم ياكو يقلبها كيف يشاء عند فلقا ميقلبابطات السنو يلالو النبي صلى الله عليه وسلم نعم ياو قلبين أتاتم بملون دعاء دوترو يدلقو نبر وفي سنن أبي داود والنسائي من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل قال لا إله إلا أنت سبحانك اللهم إني أستغفرك لذنبي وأسألك رحمة اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يتايك أنت تستكر أملاك اللم قرأت تقبهنا ለወንጀሌ ሁሉ ምህረት ለምንሃለሁ እዝነትህን ለምንሃለሁ ወቀትን ጨምርልኝ ቀልቤንም ከመራሃት በኋላ አታጥመምብኝ ካንተው የሆነን እዝነቱን ለግሰኝ አንተ ነህና ለጋሹ እያሉ ኢለሙን ነበር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኛም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቀልባችንን በሐቁ ላይ ያጸናን ዘንድ እንለምነዋለን ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ጌታችን ሆይ አንተ ሰዎችን ሰብሳቢ ነህ ይላሉ ዱዓቸው ላይ ማለት ነው መሰብሰብህ አይቀርም خلقህም በሙሉ ጥርጣሬ የሌለበት ቀን እናም የዛለት ከመዋረድ አድነን ለማለት ነው ان الله لا يخلف الميعاد الله ቃሉን ወይም ቀጠሮውን ዝንፍ አያደርግም ተፈጻሚነቱ የማይቀር ነገር ነው ይላል እንግዲህ ለዛሬው እዚህ ድረስ ይበቃናል سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك